राशि चक्रर तृतीय राशि मिथुन। मिथुन राशि बुद्धंकर निज घर। एठारे राहु उच्च, एठी केतु नीच। तेणु आज आमे बुझिबा मिथुन राशि गहन कथा। राहु मिथुन राशि रे थिले मिथुन राशि को केते ऊपर को नहीं थांती। आमे एई राशि विषय रे जो पहर दिन आलोचना करथिले मेष रे रवि उच्च और जो मान देखि नांदी से देखिबा उचित जे शुणिबा उचित जे मेष रे रवि थिले व्यक्ति को केते ऊपर को नहीं जानती एवं केभली से सूर्यंग भली तेजियान होंती। केउ केउ ग्रह रो सहयोग पाई रवि व्यक्तिर शुभकामना करती। काली आलोचना हेतला चंद्र और वृष राशि ऊपर ठीक सही परी। आज आलोचना हबो बा होउची राशि चक्र तृतीय राशि मिथुन। यह बुद्ध ग्रहंकर निज घर। एठारे राहु उच्च केतु नीच। यह एक द्वात्मिक राशि माने दी घर कुणिया। तार किसी नक्षत्र वृष रे किसी नक्षत्र कर्कट रे दी घर कुणिया। यह चंद्र मंगल बृहस्पति शत्रुंकर घर। बुद्ध एकमात्र ग्रह जे कि चंद्र को मंगल को बृहस्पति को हैरान करे। तेणु ये तीन जन बुधर शत्रु अटंती। विशेषकर चंद्र माने कर्कट राशि अधिपति चंद्र कर्कट राशि सहित यदि बुद्धंकर कौन सी संपर्क स्थापन करा जाए मान जानी रख जे से कर्कट राशि खाली कांदिब। तार आखिर लुह को पोछिया संसार कई नथी। अजा घा घर कथा से क्या कहीपरनी। तेणु केबे भी कर्कट राशि सहित मिथुन कि कन्यार संपर्क स्थापन करेनि मित्रता सूत्र रे बा बंधन सूत्र रे बा विवाह सूत्र रे। हाँ तेणु एठारे बुद्ध और राहु यदि एकत्र मिथुन रे यदि बुद्ध और राहु एकत्र तेबे राहुर समस्त दोष कटि जाए। बुद्ध सहित यदि राहु थांती राहुंकर समस्त दोष कटि जाए। से एक दिव्य ज्ञान लाभ करी जन मंगल कार्य लगी पड़ती। हाँ राहु महाशय अत्यंत उपकारी हो जाती। दिव्य ज्ञान लाभ करती। दिव्य ज्ञान उद्रेक हुए यही घर समस्त कार्य सुचारू रूपे संपन्न करती राहु महाशय। मिथुन जदि लग्न नवम घर लग्न एक घर लग्न गणी गणी आसवा यदि मिथुन नवम घर यदि राहु एकुटिया अछंती ताहले से व्यक्ति को राहु बहु ऊपर को नहीं जानती। व्यक्ति राहु का कल्याण सहयोग साहाय्य सहानुभूति पाई जन मंगल कार्य नियुक्त कराए। व्यक्ति धनाढ़ हुए विवेकी हुए ज्ञानी हुए बहुत लोकों को आश्रय दिए जदि से नवम घर से राहु अच्छा बुद्ध अच्छा ताहले गोटे भल बंधु पाई राहु निजर समल सकल शक्ति को विस्तार करती एवं समस्ते ही ये व्यक्ति को भावती एक महावृक्ष। आम समस्ते ये महावृक्ष को आश्रा कले आमर मंगल हेब। सेवितव्य महावृक्ष फल छाया समन्वित यदि रहीबात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। आम महावृक्ष को आश्रा करवा कहीं फल आउ छाया आशारे जदि रहीबात आम दुर्भाग्य को फल नहेला तार शीतल छाई तो मिल। यही राहु और बुद्ध मिथुन रे थिले महावृक्ष भली शीतल छाया माने शांति प्रदान करती। तेणु से जातक को स्वाधीन चेता करती कर्मा धनाढ़ करथांती। राहु मिथुन रे नवम रे आउ बुद्ध धनु रे तृतीय रे थिले। बुद्धंक दृष्टि राहु को दिव्य चेतना दे थाए। राहु निष्पाप होई शुभ कार्य करथांती। बुद्धंक सह थिले कौन बुद्धंक दुष्ट थिले कौन। बुद्धंक दृष्टि राहु उपरे शनि उपरे शुक्र उपरे केतु उपरे पड़िले बहुत मंगल हुए। अर्थात यही राहु शनि केतुंक ठारू शुक्र यही चारोटी ग्रह ठारू दूर रे सप्तम रे बुद्ध रहिले व्यक्ति जीवन रे सब भल कार्य होता है।
ରାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ତେବେ ଲାଭ କିଛି ହୁଏନି। ଶୁଭ ଗ୍ରହ କିଏ? ଶୁକ୍ର ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ମୁଖ୍ୟତଃ। ଏଇ ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପଡ଼େ ରାହୁ ଉପରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ଦିଏନି। ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ରାହୁ ନଥିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ, ବୁଧ ଥିବେ, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ହୁଏ। ବୁଧଙ୍କ ଘର ଏଟା, ଏଠି ଆଦିତ୍ୟ ରହିଗଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଗଲେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ହେଲା। ଏଇ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପହରଦିନ କହିଥିଲି। ମେଷ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ, ଆଉ ସେଠି ଯଦି ବୁଧ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଇଏ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ, ସେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଢେର। ଯଦି ମେଷରେ ବୁଧ ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ତାହା ଦଶମ ଘର ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ତେଜିଆନ ହୁଏ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ, ମାନ, ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ତେଣୁ ମନ କରି ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ମିଥୁନ, ସିଂହ ବା କନ୍ୟାରେ ବୁଧଙ୍କ ସହ ଆଦିତ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। କୋଉଠି? ମିଥୁନ, ସିଂହ, କନ୍ୟା। ମିଥୁନ, ସିଂହ, କନ୍ୟା ଆଉ ମେଷ, ଏଇ ଚାରି ଘରେ ବୁଧ ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଥିଲେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ହୁଏ। ସବୁଠୁ ଅତି କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେ ମେଷରେ, ତାପରେ କନ୍ୟାରେ, ତାପରେ ମିଥୁନରେ, ଶେଷରେ ସିଂହରେ। ଏହି ମିଳନକୁ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ମୃଗଶିରା ମାନେ 5 ନକ୍ଷତ୍ର, ଆରଦ୍ରା 3 ନକ୍ଷତ୍ର, ପୁନର୍ବସୁ ଭୁଲ କହିଲି, ମୃଗଶିରା 5 ନକ୍ଷତ୍ର, ଆରଦ୍ରା 6 ନକ୍ଷତ୍ର, ପୁନର୍ବସୁ 7 ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ରର ସମାହାରରେ ମିଥୁନ ରାଶି ଗଠିତ। ଯଦି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଓ ମିଥୁନରେ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ମହତ୍ ଯୋଗ ଅଟେ। କୋଉଟା? ଯଦି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ମିଥୁନରେ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମିଥୁନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ, ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର ଥିବେ ମିଥୁନରେ, ତେବେ ଏହା ଏକ ମହାଯୋଗ। କାରଣ ନବମାଧିପ ଶୁକ୍ର, ଦଶମାଧିପ ବୁଧ ଏଇ ଘରେ ସଂଯୋଗ ହେଇଛନ୍ତି। କୋଣାଧିପ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପ, ଏଇ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଗୃହର ମାଲିକ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମହାସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଜାତକକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି 5 ବିଭକ୍ତକ 3 ମାନେ 5 କିଏ ହେଲା? ମୃଗଶିରା, 3 ହେଲା ମିଥୁନ। ଯଦି ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ ତେବେ ଜାତକର ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏହି ଜାତକ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁଭ। ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହିଁ ଶୁଭ ଅଟେ ଏଇଠି କୁହାଗଲା। କାହିଁକି? ଏଇ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ଯାହାର ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଦଶାରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଏଇ ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି 6 ବିଭକ୍ତକ 3 ମାନେ ଆରଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଆରଦ୍ରା ମିଥୁନ, ତେବେ ଜାତକର ଶୁଭ ଗ୍ରହ ହେଲେ ରାହୁ। ଯୋଉ ରାହୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବୁଝିଲା ତ? 6 ହେଲା ଆରଦ୍ରା, 3 ହେଲା ମିଥୁନ। ଯଦି ଏଇ ଆରଦ୍ରା ମିଥୁନ ତେବେ ଇଏ ଜାତକର ଶୁଭ ଗ୍ରହ ହେଲେ ରାହୁ। ହେଲା, ଏଠି ସେ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଚଳିବ। ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ କିଛି ନାହିଁ। ରାହୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ରାହୁ ଶନିବତ୍ ନ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଶୁଭ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଶନିବତ୍ ରାହୁ। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ରଙ୍ଗ, ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ କଳା ରଙ୍ଗ, ଶନିବାର, ତେଣୁ ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ଓ କଳା ରଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଏହି ଜାତକରେ ଜନ୍ମ ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝାଉଛି ନା? ସେଠି କୁହାଗଲା ମଙ୍ଗଳ କଥା। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଯେମିତି ଶୁଭ ଗଲା ମୃଗଶିରା ପାଇଁ, ସେମିତି ଆରଦ୍ରା ପାଇଁ ଶନିବାର କୁହାଗଲା। 7/3 ମାନେ ଜାତକର ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଶୁଭ। କାରଣ ଏ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ବାଲ୍ୟ କାଳ ଶୁଭରେ କଟିଥାଏ।
କାରଣ ଜାତକର ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ହୋଇଥାଏ। 5/3 ରାଶି ହେତୁ ମିଥୁନରେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ମିଥୁନରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ କେବେ ଭଲ ଫଳ ଦେବନି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତେଣୁ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କେଉଁ ଫଳ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବିଶେଷ କରି ମିଥୁନରେ ନବମରେ ରାହୁ ଥିଲେ, ଆଉ ମିଥୁନରେ ନବମରେ ରାହୁ ସହ ବୁଧ ଥିଲେ। ମିଥୁନରେ ରାହୁ ରହି ଯଦି ଧନୁରେ ବୁଧ ଥାନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁ ଉପରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା, ଆମ ଜାତକ ଆମେ ଦେଖିବା, ଖୁସି ହେବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।